تم اگر مہربان ہو جاتے ہم بھی پھر آسمان ہو جاتے. کتنا مشکل تھا الوداع کہنا, کتنا مشکل تھا الوداع کہنا, کاش ہم بے زبان ہو جاتے. قابل قدر اساتذہ اکرام, عزیز طلبہ, آج کی یہ تقریب 9th کلاس کی طرف سے 10th کلاس کو ایک فیئر ویل تقریب کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. یقیناً میری طرح باقی اساتذہ کو بھی, ہم سب کو بہت اچھا لگا جب سبھی بچے اپنی اپنی جگہ پر وہ بہترین پرفارمر ثابت ہوئے. آپ نے جو بھی ریپرزینٹ کیا اسے بڑے ہی اچھے انداز میں ریپرزینٹ کیا. اب اس تقریب کے آخر پہ جو ماحول ایک وہ الوداعی سا اور وہ جو جدائی والا جو ماحول کریٹ ہو گیا ہے, یہ مجھے کچھ یوں فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ کبھی خوشی کبھی غم کی تفصیل بن کے بیٹھے ہوئے. یہ فکرہ جو آپ نے اپنے فلیکس پہ لکھا ہوا ہے, کاؤنٹ یور لائف بائی اسمائلز اینڈ ٹیئرز, یہ اس کو ریپرزینٹ کرنے کی طرف یہ ماحول چلا گیا. اس وقت زندگی اگر ایک کتاب ہے تو اس کے اگر میں 2 ہی پیج کروں تو ایک خوشی کا ہے اور دوسرا غم کا ہے, اور آپ اس کا 200 پیج بھی کر لیں تو یہی رہتا ہے. زندگی کے کسی پیج پر, کسی موڑ پر, کسی قدم پر آپ کو خوشی ملتی ہے اور اگلے ہی موڑ پر آپ کا سامنا کسی دکھ سے ہو جاتا ہے. آپ پھر پیج ٹرن اوور کرتے ہو تو ایک نئی خوشی آپ کی منتظر ہوتی ہے. آپ اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہو کہ ایک نیا دکھ جو ہوتا ہے وہ اپنا منہ کھولے پھر آپ کو کیپچر کرنے کو کھڑا ہوتا ہے. تو یہ خوشی اور غم قدرت نے زندگی کے 2 رنگ اور 2 ذائقے رکھے. آپ کو ان کو اگر مینج کرنا آتا ہے تو آپ زندگی میں بیٹا کامیاب انسان ہو جاتے. جیسے یہ میری کلاس کے بچے نے, عبدل رؤف نے, یہ بڑی اچھی اگزامپل کوٹ کی کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک پودے کی طرح ہوتا ہے. بیٹا یاد کریں جب آپ آج سے 10 سال پہلے اس ادارے میں آئے تھے تو آپ پودا بھی نہیں تھے, آپ ایک بیج کی طرح تھے جسے زمین میں بویا گیا. پھر جیسے ایک مالی اپنے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کو وقت پر پانی دیتا ہے, موسم کے مطابق اس کی دھوپ چھاؤں کا بندوبست کرتا ہے, مختلف قسم کی کھادیں پھر اس کو وہ فراہم کرتا ہے, اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں اس کی مدد کرتا ہے. اور جب وہ چھاؤں دینے کے قابل ہو جاتا ہے, جب وہ پھل دینے کے قابل ہو جاتا ہے وہ پودا, وہ درخت, تو پھر مالی کو بھی خوشی ہوتی ہے اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں, اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اس کا پھل کھاتے ہیں, اور یوں زندگی کا جو نظام ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے. کوشش کریں بچے, آپ کو ایک اچھا پودا بنا کے یہاں سے نکالا جا رہا ہے. آپ زندگی میں ہمیشہ ایک سائے دار پھلدار درخت بن کے زندگی گزاریں کہ لوگ آپ کے سائے میں بیٹھیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی زندگی میں آنے والے لوگوں کو سکون ملے, آسانی ملے, ان کو آپ کے پاس بیٹھنا اچھا لگے, وہ اپنا دکھ سکھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. بیٹا یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اکثر اساتذہ کے سینوں میں لکھی ہوتی ہیں. وقتاً فوقتاً اسمبلی میں جا کے ادھر ادھر ہمارے تمام ہی اساتذہ, سہیل عمران صاحب کو میں خاص طور پہ اپریشیٹ کروں گا, وہ یہ چیزیں آپ کو بیٹا بتاتے رہتے ہیں. تو یہ حاصل زندگی ہے, حاصل کتاب ہے. اگر آپ کے مارکس بہت اچھے ہیں, ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں, 9th والے 10th والے بھی آپ سب اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو جائیں. بیٹا نمبر زندگی میں آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں نمبروں سے بھی بڑی ہیں. اگر آپ کے نمبر بڑے اچھے ہیں, آپ کا گریڈ بڑا A+ آ گیا ہے, لیکن اگر آپ کو مینرز نہیں آیا, اگر آپ کو ڈیل کرنا نہیں آیا, اگر آپ کو بڑوں کا ادب و احترام نہیں آیا, اگر آپ کو دوسروں کے دکھ سانجھے کرنے نہیں آئے ہیں, تو بیٹا پھر سوسائٹی سوال کرتی ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں پڑھا ہے, تم نے اس علم کا فائدہ نہیں لیا. میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا. آپ پہلے ہی میں نے کہا کہ الوداعی ماحول پر کافی دکھی ہوئے بیٹھے ہیں. عمر کی شکل سے مجھے پہلے لگ رہا ہے جیسے بالکل پارو بن کے بیٹھا ہوا ہے. اتنا دکھی ہو کے آپ نہ بیٹھے, ورنہ ہمارے اندر کا دیوداس بھی جاگ جانا ہے. اور ہم
सरगोदे मौत का खूब देखने चले जा रहे हैं। फिर थोड़ा ऐसे ठीक है जैसे आप हर रोज समाज के साथ बैठे होते हो। बेटा ये चंद लम्हात की गेम होती है, इसके बाद फिर नए संग होंगे, नए रंग होंगे, फिर नई सुबह नई शाम होती है, फिर नए लोग होते हैं। आपने इसके बाद आगे अगले इदारे में जाना है। कि आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहता हूँ आप सबसे। बेटा जब अपनी मैट्रिक पास करके आप किसी कॉलेज में चले जाते हो, ये आपके जो आपका करियर होता है, जो आपकी पढ़ाई की जिंदगी होती है, ये इस पे एक बड़ा अहम मोड़ होता है। जैसे मैच हो रहा होता है ना, तो कप्तान का एक सही या गलत फैसला या मैच उठा देता है या उसका बेड़ा बिठा देता है। आपका जो बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन होता है, जो किसी भी बॉल पे सिक्स कर सकता है, उसे बड़े टाइम पर उसको बैटिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये आपका जो मैट्रिक के बाद का जो जिंदगी का पीरियड है पढ़ने का, ये बिल्कुल वही वाला टर्निंग पॉइंट है कि जिस पर आपका एक गलत फैसला आपको मैच हरा भी सकता है, जिंदगी के मैच को, और जिता भी सकता है। यहां आपने आगे फर्स्ट ईयर में जहां भी एडमिशन लेना है जाके, बेटा अपने आप से पूछ के एडमिशन लेना है। आपने अपना फैसला खुद करना होता है कि मैंने क्या पढ़ना है। आगे फैसलों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना कि मैं फलां कॉलेज में इसलिए एडमिशन ले रहा हूं कि मेरे दोस्त वहां चला गया, मैंने ये सब्जेक्ट्स रखने हैं इसलिए कि मेरे दोस्तों ने ये रखे हुए हैं। आपको पता है बेटा कि आपकी जो दिलचस्पी है वो किस सब्जेक्ट में है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छा आता है। सपोज अगर किसी बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है तो आप डबल मैथ वाला कॉम्बिनेशन रखें। अगर आपका कंप्यूटर स्किल आपकी अच्छी है तो आप आईटी की लाइन को ज्वाइन करें आगे जाके। ये जिंदगी के चंद साल है बेटा, आपके फर्स्ट ईयर से लेके आपके मास्टर तक, ये 6 साल का अरसा है। अगर यहां आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी अपनी है, वो किसी की नहीं है, तो फिर पूरी जिंदगी आप इसको कैश करोगे। और अगर आपने ये फैसला गलत कर लिया है तो फिर पूरी जिंदगी आपको धक्के और धोखे और ठुड्डे जिसको कहते हैं, आपको वो पढ़ते रहने। आपके पास डिग्री होएगी, काबिलियत नहीं होएगी। और अगर आपने अपने अंदर देख के जान के फिर फैसला किया कि मैं ये पढ़ सकता हूँ, वो आप पढ़ने की तरफ चले गए, फिर आप बेस्ट परफॉर्मर बनते हो, फिर आप डिग्रियों से मावरा हो जाते हो, फिर आप कहते हैं मुझे बिठाएं मैं काम करके दिखाता हूँ, मुझे छोड़े एक दफा डाइस पर मैं बोल के दिखाता हूँ। ये बच्चे उसामा है, अब्दुल रऊफ है, ये दूसरे बच्चों ने, ये 10th अहमद साबर बच्चा आया है, इन्होंने आज कमाल का गाया सर। मुझे पहली दफा पता लगा है कि मेरी क्लास में भी ऐसे ऐसे माशाल्लाह हीरे पड़े हुए। तो इसको आपने अपने इस स्किल को ढूंढ के उसको पॉलिश करके और फिर आपने अपनी अगली जिंदगी में जाना है, तो बच्चा बड़ी जिंदगी मजे करोगे आप। यहाँ पर कुछ असातिज़ा आपको अच्छे लगते होंगे और कुछ जरा अच्छे नहीं लगते होंगे। जाहिर है जो टीचर आपको जरा डिसिप्लिन को फॉलो कराता है, क्लास वर्क को, होमवर्क को फॉलो कराता है, वो जरा आपको कड़वा लगता है। और जो अगर थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखे तो आपको जरा खुशी होती है। बेटा ये अकाउंटेबिलिटी गलत है। अभी आप क्योंकि मैच्योर नहीं होता बच्चा, आपको असल मैच्योरिटी तब आती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं। फिर अगर एक वक्त ऐसा आ जाना है कि आपने बैठे होना है, मजदूरी कर रहे होना है, दुकान पे बैठे होना है, फिर अगर कोई टीचर ऐसा आपकी लाइफ में था कि जिसने आप कुछ होते थे कि ये सब ठीक है जी, बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, पढ़ाते नहीं है, पूछते नहीं, ये ठीक है, तो आज आप इनकी तारीफें कर रहे होते हैं, कल को आपने वहां जब बैठे होना है ना, आपने जब अमरूदों की या पकौड़ों की रेडी लगाई होनी है, तो वही टीचर गुजरेगा तो आप उस पर बैड कमेंट्स दोगे, नेगेटिव कमेंट्स दोगे कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब होगी। अगर मुझे पढ़ाया होता तो आज मैं यहां ना बैठा होता। और आज जो कड़वे लगते हैं आपको, जो लगता है कि ये खींच के रखते हैं, कल को फिर होता यह है कि अगर बच्चा घूमने वाली चेयर पे भी बैठा हुआ है, अगर वो गाड़ी में भी बैठा हुआ है, उसका वो टीचर आ जाता है तो बच्चा फौरन उसका हाथ सल्यूट की तरफ चला जाता है, टेलीब्यूट की तरफ चला जाता है। फिर बच्चा एक पांव का जूता पहनता है और नंगे पांव दूसरा अपने टीचर के पीछे पीछे जा रहा होता है। तारीख कहती है कि इस स्टूडेंट का नाम अल्लामा इकबाल था और टीचर का नाम मौलवी मीर हसन था। अल्लामा इकबाल बनाने में उसके टीचर ने कुछ तो रोल प्ले किया ना। जो अल्लामा इकबाल जैसा बंदा, वो एक जूता पहनता है और दूसरा पहनता ही नहीं है, वो फौरन टीचर के पीछे लग जाता है। तो बेटा यहाँ पर जिस टीचर ने भी, जिन दोस्तों ने भी आपको जैसे पढ़ाया, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आपको पढ़ाया, जो दवा हम आपके लिए कर सकते थे वो हमने आपके लिए अपनी तरफ से पूरी की। और अब वक्त दुआ है, तो हमारी दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में बेटा कामयाब करे। आप जहां भी रहें फलदार दरख्त की तरह रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और यूं ही कामयाबी की सीढ़ियों पर आप चढ़ते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।